जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 9मा श्लोक में भगवाने पोताना जन्म अने कर्म दिव्यता विशेनी वात करी अने भगवाने ए पण कीधुं के जे मारा जन्म अने कर्मने दिव्य जन्म अने कर्मने जे तत्वथी जाणे छे, तत्वतः जाणे छे, जेवा छे ए ज रीते जाणवा भगवान ने अवतार धारण करे छे, भगवान प्रागट्य थाय छे एमने बदले भगवान जो एमना माताना कुखेथी जन्म ले छे तो ए भूल छे, तो एने तत्वतः जाण्या न कहेवाय। भगवाननुं मृत्यु थाय छे एने तत्वथी जाण्या न कहेवाय। भगवान कोई लागणीथी कोईनाथी वश थईने कोई कारणोसर आवुं कार्य करे छे नहीं, तो एना कर्मने दिव्यथी जाण्युं। भगवान मात्र लीला खातर ए कार्य करे छे, लीला छे एमनी। આપણે આમની પહેલા પણ જોયું હતું કે આખા બ્રહ્માંડનો ભાર ઉંચકનાર વ્યક્તિ કદાચ ટચલી આંગળીએ ગોવર્ધનને ઉપાડે તેમાં શું ફેર પડે? એ તો એના એક નખના મેલ સમાન છે। નખની અંદર ભરેલો મેલ જેમ વજન નથી કરતો એમ ભગવાનને ટચલી આંગળી ઉપર ઉપાડી લીધું યાર। અને હવે ભગવાન શું વાત કરે છે 10મા શ્લોકની અંદર? ભગવાને ત્યાં 9મા શ્લોકમાં કીધું કે આવા વ્યક્તિઓ પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત નથી કરતા, મને પ્રાપ્ત થાય છે। જે લોકો મારા જન્મ અને કર્મને દિવ્ય જન્મ કર્મને જે તત્વતઃ જાણે છે। અને 10મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને જાણવા, સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા વિશેની વાત કરે છે કે વીત રાગ ભય ક્રોધા મન્મયા મામ ઉપાશ્રિતાઃ બહવઃ જ્ઞાન તપસા પૂતા મતભાવમ આગતા। मतभावमागताः। वीत राग भय क्रोधाः, राग भय अने क्रोधथी रहित, संपूर्ण रहित, राग भय अने क्रोधथी संपूर्णपणे रहित, मनमया मारामां तल्लीन रहेला अथवा मारामां मय बनेला, मारामां तल्लीन रहेला के मारामां मय बनेला, माम उपाश्रिताः, मारा आश्रय रहेला, ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूपी तपथी पवित्र थयेला, बहवः एटले घणा, मत भाव मारा स्वरूपने आगताः एटले पामे छे, प्राप्त करे छे। भगवान के छे राग भय क्रोधथी रहित, संपूर्ण रहित, मारामां तल्लीन रहनारा, मारा आश्रय रहेला, ज्ञान रूपी तपथी पवित्र थयेला घणा विद्वानो अथवा घणा भक्तो मारा स्वरूपने प्राप्त करे छे अथवा मने प्राप्त करे छे। हवे भगवाने कीधुं के वीत राग भय क्रोधः। हवे जे परमात्माथी विमुख थई, जे व्यक्ति, जे मनुष्य परमात्माथी विमुख थई अने पदार्थोमां पोतानी आसक्ति राखे छे, पदार्थो प्रत्ये राग राखे छे, पदार्थोमां मकान घर आ ते वाड़ी बंगलो बधुं एमां आवी गयुं, पदार्थोमां जे राग राखे छे। अने पछी शुं थाय छे, एमनी पासे जे पदार्थ आवी गया छे ने एमनामां एनी ममता जागे छे के आ मारुं छे। समझाय छे? कोई गाड़ी आवी गई, कोई मकान आवी गयुं, कोई वाड़ी आवी गई, कोई खेतर, कोई प्लॉट छे, कोई बीजुं छे, ए जे आवी गयुं छे एनामां एने ममता जागे छे। अने जे प्राप्त थई गयुं छे एमां ममता जागी, अने जे नथी प्राप्त थयुं, जे पदार्थ एमने नथी मळ्यो एमने प्राप्त करवा माटेनी एमनी ઈચ્છાઓ प्रबळ बनशे। अने ए ઈચ્છા छे ने ए शुं बनशे? एक कामना बनी जशे। ए कामना छे। अने एक कामना ज्यारे न मळे, मानी ल्यो के कोई वस्तुनी कामना करी अने एक कामना ज्यारे एमने प्राप्त थई गई, कोई वस्तु एमने मळी गई, तो वधारे वस्तु मेळववानी ઈચ્છा थशे। 1000 रुपया मेळववानी ઈચ્છा हती, थोडुं चाल्या अने मळी गया 1000 रुपया, तो एम थशे के हजी थोड़ुंक आगळ चालू, हजी कंईक एकाद बे नोट क्यांक पड़ी हशे, 1000 ना 1100 पण थाय, 2000 पण थाय, 5000 पण थाय। एटले कोई पण वस्तु तमने ज्यारे प्राप्त थई जाय छे त्यारे वधारे प्राप्त करवानी ઈચ્છा एटले के लोभ जन्मे छे। हवे जे प्राप्त करवा माटे तमने जे अड़चण रूप थाय छे, कोई व्यक्ति तमने नडे छे अने त्यारे तमारा मननी अंदर शुं थाय छे? क्रोध जन्मे छे के आ व्यक्ति मने नड्यो प्राप्त करवामां, एटले क्रोध आवे छे।
અને જ્યારે એ ક્રોધ આવે છે મનની અંદર અથવા તો બુદ્ધિ તમારી ક્રોધિત થાય છે, ત્યારે સામેવાળો વ્યક્તિ જો તમારાથી બળવાન હશે તો તમે એમનાથી ડરશો, તો તમને ભય આવે છે. આમ ખરેખર કોને કારણે થયું? રાગને કારણે. પદાર્થોની અંદર જેવા રાગ આવ્યા એમને કારણે, રાગને કારણે શું આવ્યું? છેલ્લે ભય આવ્યો, ડરવાનું આવ્યું, ક્રોધ પણ આવ્યો. ભગવાને શું કીધું? આ બાબતો જતી રહેવી જોઈએ, રાગથી ચાલુ કરીને ભય સુધીને. એટલે કે રાગ છે, મમતા છે, કામના છે, કામના પછી લોભ છે, ક્રોધ છે અને ભય છે, આ બધા રહિત વીત શબ્દ વાપરો. વીત, રાગ, ભય, ક્રોધા. રાગથી વીત, ભયથી વીત અને ક્રોધથી વીત, એની વચ્ચે આવતા એ બધાથી વીત. તો અને આમ જ્યારે રાગ દૂર થઈ જાય ને, આ દોષ જેવો દૂર થાય તો શું થાય છે? તો કે પદાર્થો રૂપ જે અન્યની પદાર્થો જે આપણી પાસે છે ને, એમાં જેવો રાગ દૂર થઈ જશે ને, એ જ સાથે એ પદાર્થો આપણે કોના માટે વાપરશું? સેવા માટે વાપરવાના ચાલુ કરી દઈશું, બીજા માટે વાપરવાનું ચાલુ કરી દઈશું એમ. અને ભગવાને આગળ પણ વાત કરી કે ભગવાન સુહૃદ ભાવથી જીવ માત્રના કલ્યાણ માટે, એક મિત્ર ભાવે, સુહૃદ ભાવે જીવ માત્રના કલ્યાણ માટે અવતાર ધારણ કરે છે. અને ભગવાન છે એ શું કરે છે? ભગવાન પ્રત્યે જ્યારે માણસમાં પ્રેમ જાગે છે, જ્યારે એમને પદાર્થો પ્રત્યેનો પ્રેમ ઘટે છે, રાગ છે, મમતા છે, આસક્તિ છે એ ઘટે છે, જેમ જેમ એને પદાર્થ પ્રત્યે ઘટતું જશે એમ એમ એ ભગવાન પ્રત્યે એમનો પ્રેમ છે એ વધતો જશે. અને ભગવાનમાં શું થઈ જશે? મય બની જશે, તલ્લીન થઈ જશે. જેમ ગોરા કુંભારને ખબર જ ન રહી કે એનો છોકરો, ગોરા કુંભાર તો વિઠ્ઠલ 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 કરતા હતા, અને એનો છોકરાને ખૂંદી નાખ્યો. નરસિંહ મહેતાને ખબર જ ન રહી કે આજે ઘરે આટલા બધા મહેમાન જમવા આવવાના છે. ત્યાં દર્શન દે ઘનશ્યામ મોરે, તુજ બિન અખિયા પ્યાસી રે, ગાવામાં મશગુલ હતા યાર. એને ભગવાને શું કીધું? મનમયા, મારામાં તલ્લીન થઈ જનારો. એક તો રાગ ન હોવો જોઈએ, ભય ન હોવો જોઈએ, ક્રોધ ન હોવો જોઈએ, અને મનમયા, મારામાં તલ્લીન થઈ જાઓ. પછી બીજું કીધું મામુપાશ્રિતાહા, મારા આશ્રયે રહેલા. મનમયા એટલે ભગવાનના જન્મ અને કર્મ છે એને તત્વથી જાણવા, એને અને તત્વથી જાણી અને પરમાત્મામાં તલ્લીન થઈ જવું એ જ્ઞાનથી. ભગવાનનો જે જન્મ કર્મ, દિવ્ય જન્મ અને કર્મ છે, અને ભગવાનમાં તલ્લીન થઈ જવું. અને પછી ભગવાને કીધું મામુપાશ્રિત, મારે આશ્રય રહેલા. મનુષ્ય છે ને કોઈને કોઈના આશ્રય હોય, આધાર વિનાનો ક્યારેય કોઈ હોય જ નહીં. વાડ વિના કોઈ દિવસ વહેલો ચડે જ નહીં એમ. મનુષ્યના આધાર વિના નથી રહી શકતો. એટલે કોકને કોકનો, કાં પછી ધનનો આધાર હોય, કાંઈ પદાર્થનો આધાર લઈને જીવતો હોય. અને આ ધન છે, પદાર્થ છે, મકાન છે, ગાડી છે, સંતાનો છે, આ બધો આધાર કેવો છે? નાશવંત છે, નાશ પામનારો છે. એટલે એ બધા આધાર કેવા છે? દુઃખ આપનારા છે. એ બધા આધાર નાશવંત. હવે શુભ કર્મનો જો આધાર લે ને, તો પણ એ શુભ કર્મને પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્રત છે, ઉપાસના, તપ છે, યજ્ઞ છે, આ બધું જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થવાનું છે, એ બધું ભગવત પ્રાપ્તિ માટે તો વિલંબ પહોંચાડનારું છે. એમાં તો એ વાર જ લગાડશે, વાર લગાડનારું છે. એટલે અને બીજું શું છે કે માણસને આકર્ષણ અને આશ્રય એ બંને જુદા જુદા હોય છે. મનુષ્ય છે પોતાના સંતાનમાં, પોતાના ધન સંપત્તિમાં, પોતાની પત્નીમાં આકર્ષણ હોય એને, અને મોટા વ્યક્તિઓ પ્રત્યે શું હોય? એમને આશ્રય હોય મોટા વ્યક્તિઓનો. કોઈ સંયુક્ત ફેમિલી છે, કોઈ યંગ છે, કોઈ છોકરો જુવાન છે, તો એના પુત્રમાં, એની પત્નીમાં એને આકર્ષણ હોય. અને એ સંયુક્ત ફેમિલીનો જે મોભી છે ને, એમના એ આશ્રય રહેલો હોય. એમની પાસેથી પૈસા માંગવા, એમની પાસેથી કોઈ પાસ કરાવવું, એમની પાસે મંજૂરી લેવી. જ્યારે ભગવાનનો જે સાચો ભક્ત છે, એમનું આકર્ષણ પણ ભગવાનમાં જ હોય, અને એમને આશ્રય પણ ભગવાનનો જ હોય.
એને બીજું કોઈ હોય જ નહીં. એ ભગવાનના મનોહર રૂપને એ એટલું બધું એમને આકર્ષણ હોય. ભગવાન નરસિંહ મહેતાએ પોતે કીધું છે, હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે. અને પછી શું કરે? નિરખવા નંદ કુંવરને રે. જો નિત્ય ઉત્સવ કાયમને માટે ઉત્સવ ઉજવે છે, કાયમ, અને નંદકુંવરને નિરખે છે, એટલે એમનું આકર્ષણ પણ એમાં હોય. વલ્ભાચાર્ય જેવાય એટલે તો કીધું કેટલું આકર્ષણ. ભગવાનના દરેક કાર્યો એમને મીઠા લાગ્યા, મધુર લાગ્યા, એટલે તો એમણે મધુરાષ્ટકમ લખ્યું હશે કે મધુરાધિપતિ અખિલમ મધુરમ એમ. એટલે એમનું આકર્ષણ પણ એ છે, બીજું એમનો આશ્રય પણ એ છે. નરસિંહ મહેતાની મુક્તિ નથી જોતી, અને નરસિંહ મહેતાના દરેક કામ ભગવાને સાચવી લીધા છે, બધા જ કામ એમણે કર્યા છે, એટલે એમનો આશ્રય છે. નાના મોટા બધા જ કામ ભગવાને પાર પાડ્યા છે. એટલે એમનું બંને વસ્તુ છે ને એક જ જગ્યાએ ભગવાનમાં જ હોય છે. હવે બીજી પંક્તિમાં ભગવાન એમ કહે છે, બહવહ જ્ઞાન તપસ્યા પૂતા. બહવહ એટલે ઘણા લોકો, જ્ઞાન તપસ્યા પૂતા, જ્ઞાનરૂપી તપથી પવિત્ર થયેલા, જ્ઞાનરૂપી તપથી. હવે જ્ઞાનરૂપી એટલે ભગવાનના જન્મ અને કર્મ એ બંને દિવ્ય છે, અને એમને તત્વતઃ જે જાણે છે ને એ જ્ઞાની છે, એ જ્ઞાન છે. સાચું જ્ઞાન એ છે કે ભગવાનના જન્મ અને ભગવાનનું કર્મ છે ને એમને દિવ્ય છે, અને એ દિવ્યતાથી જાણવું એનું નામ જ્ઞાન છે. અને તેનાથી સંસાર સાથેનો સંબંધ છે, પદાર્થ સાથેનો સંબંધ છે, આ બધાનો સંબંધ છે ને વિચ્છેદ થઈ જાય છે. અને અહીં જ્ઞાન સાંખ્ય યોગ એવો અર્થ પણ લઈ શકાય જો લેવો હોય ને તો, કારણ કે આગળના શ્લોકમાં એવા ઉલ્લેખ આવ્યા હતા. બીજું જ્ઞાનનો અર્થ આપણે કર્મયોગ પણ લેવો હોય તો લઈ શકાય, કેમ કે કર્મની જ ચર્ચા ચાલે છે. ઘણા સમયથી આપણે કર્મની ચર્ચા કરીએ છીએ, તો જ્ઞાન એટલે પણ નિષ્કામ કર્મ એવો પણ અર્થ લઈ શકાય. પણ ભગવાનનો તત્વતઃ જાણવું એવો અર્થ અહીં જ્ઞાન થાય છે. ભગવાનના જન્મને અને કર્મને તત્વતઃ જાણવું. એ કર્મ છે એ ભગવાનનું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ને, એ આપણને કર્મમાંથી વિચ્છેદ કરી દે છે. એ આપણને રાગ, ભય અને ક્રોધમાંથી મુક્ત કરી દે છે. અને જેને રાગ, ભય અને ક્રોધમાંથી મુક્તિ મળી જાય, જેમને કર્મોમાંથી મુક્તિ મળી જાય ને, તો પછી છોડની અંદર એને રણછોડ દેખાવાનું ચાલુ થઈ જશે. પેલા કલાપીની પ્રખ્યાત ગઝલ છે, જ્યાં જ્યાં નજર મારી ફરે, યાદી ભરી ત્યાં આપની, જ્યાં જોઉં ત્યાં મને તું જ દેખાય. એક હિન્દી પિક્ચરનું મૂવીનું બહુ સારું, તુજ મેં રબ દિખતા હૈ. તો વિચાર તો કરો યાર, એમની ભાવનાઓ કેટલી શ્રેષ્ઠ હશે. હું જેને જોઉં છું એમાં મને તું જ દેખાય, તુજ મેં રબ દિખતા હૈ. આખા ગીત તો મને નથી આવડતા, શોખ નથી ગીતનો બહુ, એટલે પણ આવા શબ્દો છે ને કે તુજ મેં રબ દિખતા હૈ, તારામાં મને ભગવાન દેખાય છે. અને ભગવાન કહે છે જેનામાં આવું જ્ઞાન છે, જે રાગ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈ ગયો છે, જે કર્મોના બંધનથી, ભગવાનના દિવ્ય કર્મ અને જન્મના જ્ઞાનથી કર્મ બંધનથી છૂટી ગયો છે, આગલા ભવનોને છૂટી ગયો છે, એ શું કરે છે? મદભાવમ આગતા, મારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. મારું સ્વરૂપ એ જોઈ શકે છે, એ મારા સ્વરૂપને પામી જાય છે. બીજું ઘણા પ્રકારના તપ છે, એમાં આ જ્ઞાનરૂપી તપ, અહીંયા કર્મના બંધનથી છૂટવું એ જ્ઞાન, એટલે કર્મયોગ રૂપી જ્ઞાનરૂપી જે તપ છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે. અને તેનાથી પવિત્રતા પણ આવે છે અને પરમની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યાં જ્યાં જોવે છે ત્યાં એમને ઈશ્વર દેખાય છે, ઈશ્વરના સ્વરૂપના દર્શન થાય છે. અને અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ અનંત રૂપે, દિવ્ય ભાષે નરસિંહ મહેતાએ કીધું, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. આખા બ્રહ્માંડમાં જ્યાં જોવો ને ત્યાં એક તું જ દેખાય છે. બહુ સરસ મજાનો શ્લોક. વિતરાગ ભય ક્રોધા માનમયા મામુપાશ્રિતા બહવહ જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માગતા. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.